الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل على ما من به علينا ووفقنا على صيام رمضان وقيامه، وكما أنه سبحانه وتعالى وفقنا للحاق بهذه الحلقات التي نحاول أن نعقدها طوال العام، وهذا منذ سنين عدد بفضل الله عز وجل، ونسأله سبحانه المزيد من فضله وأن يجمعنا في مثلها إلى أن نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. فها نحن نعود والعود أحمد إلى حلقاتنا التفسيرية التي تقع في ليلة الأحد، وليلتنا هذه هي 8 من شهر شوال لعام 46 و400 وألف للهجرة الموافقة للخامسة من شهر أفريل. ولم نزل بصدد الحديث عن سورة الحديد التي وقفنا فيها عند الآية 11، وهي قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب والرشاد، وأن يلهمنا الصدق في القول والعمل، ويجعل ما سنتحدث عنه حجة لنا لا علينا. ونسأله عز وجل أن يجمعنا في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة تحت لواء سيد الأنبياء والمرسلين وفي أعلى فراديس الجنان، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette nuit bénie après qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ait permis de jeûner le mois de Ramadan et de prier ces nuits. À nouveau, il nous permet de nous réunir dans sa noble demeure sous son obéissance afin d'accroître nos connaissances vis-à-vis de sa noble parole, de lire le Coran, de le méditer, de l'étudier et espérer le mettre en pratique et l'enseigner. Nous revenons dans nos assises hebdomadaires et habituelles, celles du samedi soir, dans lesquelles nous lisons la parole d'Allah Azza wa Jal et nous la commentons. Nous sommes dans la 7e nuit du mois de Shawwal de l'an 1446, c'est-à-dire le 5 avril 2025. Nous sommes toujours dans la lecture et étude du chapitre coranique intitulé Al-Hadid, le fer, et nous nous étions arrêtés donc avant le mois de Ramadan au 11e verset de cette dernière. Et verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens du verset: quant à ceux qui ont cru en Allah et ses messagers, ce sont eux les véridiques, et les martyrs ont auprès de leur Seigneur leur lumière et leur récompense. Quant à ceux qui n'ont pas cru et qui ont traité de mensonges nos signes, ce sont eux les compagnons de la fournaise. En demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous octroyer la pureté de l'intention et de nous couvrir de sa miséricorde et de ses bénédictions, et d'accepter nos actions et de nous faire don de sa grâce et de son pardon le jour de la résurrection. قبل أن نواصل الحديث نرجع إلى الوراء قليلا. في هذه السورة يذكر الله تبارك وتعالى عظمته، ويذكر الله تبارك وتعالى شيئا يسيرا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويخبرنا أنه سبحانه وتعالى يسبح له ما في السماوات والأرض، ثم يوجه كلاما إلى عباده المؤمنين ويذكرهم بأنه أرسل إليهم رسولا منهم
وأن هذا الرسول يدعوهم إلى ربهم، ومما يدعوهم إليه الإنفاق في سبيل الله. وعند ذلك تميز الناس وتفرقوا، فمنهم من استسلم وأذعن وبذل النفس والنفيس، ومنهم من قبض يده وتحلى بالبخل وبئسة الخصلة. فوبخ الله تبارك وتعالى أولئك الذين امتنعوا عن الإنفاق، وحثهم على ذلك وذكرهم بأن ميراث السماوات والأرض إليه، وأن الإنسان إذا فارق هذه الدار لم يأخذ معها من أمتعتها شيئا، وأن الناس يوم القيامة يتفرقون، وأن المؤمنين يعطى كل واحد منهم نورا، وأن المنافقين في أول الأمر كذلك يعطون أنوارا، ثم إذا وصلوا إلى الصراط إذا بأنوارهم قد نزعت، فطلبوا من المؤمنين أن ينتظروهم حتى يستفيدوا من أنوارهم، لكن سيضرب الله تبارك وتعالى بينهم وبين المؤمنين بسور، أي بجدار، ولن يستطيعوا له نقبا، ولن يستطيعوا أن يظهروه، ولن يستطيعوا أن يجاوزوه، فيبقون في ظلماتهم حائرين. وأراد الله تبارك وتعالى خلال هذا أن يذكر المنافقين أن خداعهم غير مجهول، وأن أمرهم وحقيقتهم سيظهر بجلاء في يوم هم في أمس الحاجة إلى أن يلحقوا بالمؤمنين. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الذين أوتوا الكتاب من قبلنا قست قلوبهم لأنهم ملوا وكلوا، ولأنهم انحرفوا عن الصراط المستقيم، فحذرنا الله تبارك وتعالى أن نكون مثلهم. ثم ذكر الله تعالى في المؤمنين أصنافا، فقال سبحانه وتعالى إن المصدقين والمصدقات، أي المتصدقون والمتصدقات، وفي قراءة إن المصدقين والمصدقات بتخفيف الصاد، أي الذين صدقوا، فهم أدنى أهل الإيمان حيث صدقوا الله ورسوله. ثم ذكر عز وجل مرتبة أخرى وهي فوق الأولى، فقال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فتصديقهم لله والرسل أعظم من تصديق الأولين، فهم في المرتبة الثانية. ثم ذكر الشهداء الذين هم في المرتبة العليا والعظمى، والشهداء لهم أجرهم ونورهم. ثم ختم هذا التقسيم بالكفرة الفجرة الذين هم أصحاب الجحيم، أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم. ثم الكلام يأتي بعد الترجمة بإذن الله عز وجل. Donc avant de reprendre, dans la lecture du verset suivant, le 12e de cette surah, on fait un récapitulatif. Ça fait plus d'un mois qu'on ne s'est pas vu et je vois des nouveaux visages en espérant qu'on les reverra davantage. Surat al-Hadid est une sourate dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle sa grandeur et sa perfection dans son être, ses noms et attributs. Il nous informe au départ que tout ce qu'il y a dans la création le sanctifie, et le glorifie. Puis il nous donne quelques-uns de ses noms et quelques-uns de ses attributs. Puis il parle aux croyants en leur rappelant le bienfait qu'il a sur eux, et notamment le fait qu'il leur ait envoyé son messager, alayhi salatu wassalam, et que ce messager les appelle à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'avez-vous à ne pas l'écouter? Car on avait ressenti dans la pratique de certains un certain relâchement. Alors Allah les rappelle à l'ordre. Il y a un messager parmi vous qui vous appelle Allah Azza wa Jal, suivez-le. Et notamment dans une caractéristique qui fait la distinction entre les croyants véridiques et ceux dont le cœur est entaché par l'hypocrisie, dans le fait de dépenser son argent dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on avait dit
qu'Allah avait précisé le reproche vis-à-vis de cela. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et on avait vu à ce moment-là que c'était les hypocrites qui avaient du mal à dépenser leur argent et qu'ils répugnaient à le faire et qu'ils enjoignaient et incitaient les autres à être avares, comme ils le sont eux-mêmes. Puis Allah Ta'ala nous parle du jour de la résurrection et de la séparation des gens en plusieurs groupes, les croyants et les mécréants, et que les croyants seront accompagnés des hypocrites et que chacun d'entre eux se verra attribuer une lumière proportionnelle aux actions vertueuses qu'il accomplissait ici-bas. Et ils avanceront ensemble un certain moment, et avant d'arriver sur le pont qui les mènera au paradis, les hypocrites se verront retirer leur lumière et se retrouveront dans les ténèbres. Alors ils demanderont aux croyants de les attendre pour qu'ils puissent profiter de leur lumière, mais Allah les séparera en érigeant entre eux une muraille infranchissable. Et alors ils resteront dans leurs ténèbres et seront jetés dans les plus bas degrés de l'enfer. Puis Allah Ta'ala nous parle des gens du livre qui nous ont précédés et dont les cœurs se sont endurcis car ils se sont lassés à force de lire ce livre qu'Allah leur a révélé. Ils s'en sont lassés et ont préféré en lire d'autres, en écrire d'autres, en écouter d'autres et l'ont délaissé. Et Allah il nous met en garde d'être comme eux, de se lasser et de ne pas suivre les ordres qui ont été révélés. Puis Allah Ta'ala divise les gens en différentes catégories. Les croyants. Il dit, certes ceux qui dépensent parmi les hommes ou parmi les femmes. Dans une lecture, ceux qui croient. Et ensuite, il nous parle de ceux qui ont atteint le degré du véridique, as-siddiq. C'est-à-dire la foi qu'ils ont en Allah et ses messagers est beaucoup plus grande et importante que ceux qui ont été évoqués dans le verset précédent. Ou bien, ici Allah Ta'ala il divise les croyants par rapport à ceux qui peuvent dépenser et qui le font, et ceux qui ne peuvent pas, faute de moyens, mais qui restent solidement attachés et accrochés à leur foi. Puis il parle du degré supérieur et ultime. Après avoir évoqué ceux qui ont dépensé le matériel, il parle de ceux qui ont dépensé le spirituel, le corporel, les martyrs, ceux qui sont morts sur le champ de bataille. Et il dit que eux, ils ont leur lumière et eux, ils ont leur récompense. Il y a une lumière à part et une récompense à part qui surpasse celle des autres. Puis il finit en disant, en parlant de ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru du tout et pour qui cette révélation n'était que mensonge, eux, ils seront voués à l'enfer éternel. ثم يقول الله تبارك وتعالى يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اعلموا أمر من الله تبارك وتعالى لجميع الأصناف المذكورة سابقا من مؤمنين وكافرين. أما المؤمنون فالمطالبون فيهم هؤلاء الذين صدتهم الدنيا عن الإنفاق في سبيل الله رغم تلبسهم بالإيمان. وأما الكافرون فأولئك الذين منعتهم الدنيا عن الإيمان أصلا. فاعلموا جميعا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى آخره. Après Allah tabaraka wa ta'ala il dit i'lamu, sachez. C'est un verbe conjugué à l'impératif. Un ordre de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui nous ordonne de savoir. I'lamu. Comme on l'a vu dans le verset précédent, i'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha. I'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Et d'autres versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de savoir. فما أمرك الله تعالى بعلمه فلا يجوز لك فيه أن تجهله. Et là tu dois comprendre et savoir que ce qu'Allah t'ordonne de savoir, tu n'as pas le droit de l'ignorer. لا يسعك جهله. لا يسعك جهله.
Il y a des choses dans lesquelles tout le monde doit être égaux en termes de science. Allah dit dans le Coran, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Il y a des choses dans lesquelles les gens se divisent en deux catégories. Il y a des choses que certains savent et que d'autres ignorent. Et Allah dit فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Si vous ne savez pas, demandez à ceux qui savent. Voilà qu'il y a des choses qu'on est tous censés savoir. Tous. Et si quelqu'un ignore cette chose-là, c'est bisababi taqsirihi. C'est sûrement dû à sa négligence. Wa tafritihi. Sûrement. إذن هل يمكن أن يقال يعذر بجهله والله تعالى يأمره بالعلم. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on va dire non mais le pauvre il ne savait pas, il est excusé, on excuse l'ignorant, alors qu'Allah il lui ordonne de savoir. I'lamu, sachez. Maintenant qu'est-ce qu'Allah nous demande de savoir? Il nous parle, et là il s'adresse, avant de savoir ce qu'il nous demande de savoir, avant de savoir ce qui est concerné par cet ordre-là, à qui il s'adresse? Eh bien il s'adresse à tous ceux qui ont été cités précédemment. Ce n'est pas un ordre qui s'adresse seulement aux mécréants, ignorants. Non, même le croyant. Et de quoi on va parler? De dunya. Haqiqatu dunya. La réalité de ce bas monde. Innama yasifuha man khalaqaha. Là, c'est celui qui l'a créé qui va te la décrire. Il n'y a personne de mieux placé que lui pour la décrire telle qu'elle est réellement. Là où طلب من أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء أن ينعت الدنيا بجميع الكلمات والعبارات لما استطاع أن يبلغ مرتبة كلام الله تبارك وتعالى في وصفه لها ولا وجه للمقارنة البتة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. Si on avait demandé au plus éloquent des éloquents, à celui qui s'exprime le mieux parmi les plus grands orateurs, de nous décrire ce bas monde, en utilisant les meilleurs des mots et les meilleures des expressions, il ne pourrait même pas atteindre le degré de la description donnée par celui qui l'a créé. Et il n'y a aucune comparaison possible. Regardez le verset, il n'est pas si long. Il n'y a pas énormément de mots. Et les mots qui sont utilisés ne sont pas des mots difficiles à comprendre pour quelqu'un qui a des bases en arabe. Et pourtant, jamais il ne sera possible de penser que la comparaison est faisable. Le poète disait, ne vois-tu pas que la valeur de l'épée diminue lorsque tu dis qu'elle est aussi tranchante que le bâton? Ce que tu dois savoir ici, c'est que Allah il va te décrire une chose qu'il a créée et dans laquelle beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens se trompent. كثير من الناس يرى الدنيا على صورة وهيئة هو فيها من أبعد الناس عن الصواب وعن الحقيقة. Il y a beaucoup de gens qui voient ce bas monde d'une façon ou d'une image, ils sont les plus lointains par rapport à sa réalité. Donc jamais personne ne te décrira dunya comme Allah va te la décrire. يعلموا أنما الحياة الدنيا. والدنيا هذا في الأصل كلمة هو اسم تفضيل مؤنث من الدنو، واسم التفضيل المذكر الأدنى، والمؤنث الدنيا. فهذه الدنيا سماها الله تعالى كذلك لسفولها ولكونها لا قيمة لها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. فهي كذلك لا تساوي عند الله شيئا.
Déjà, première indication, le nom de ce bas monde. Même en français, on l'appelle le bas monde. Bas. Et puis en arabe, c'est la même chose. Dunya est un pronom superlatif tiré du verbe dana. Dana qui veut dire se rapprocher. Et au singulier, le pronom superlatif le plus proche ou le plus bas, les deux sont possibles, c'est adna. Comme Allah dit dans le verset, إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى. Ou bien d'autres versets dans ce sens-là. Adna, plus proche ou plus bas. Ça au masculin. Au féminin, tu diras dunya. La plus proche, la plus basse. On parle de la terre. C'est la terre la plus basse. Le monde le plus bas. En référence à son absence de valeur. Quand on dit bas, c'est dans sa qualité, dans sa quantité et dans sa réalité. Par rapport à l'autre monde, il est le plus bas dans toutes ces choses-là. Il ne durera pas éternellement. L'au-delà durera éternellement. Il est limité dans sa qualité, alors que l'au-delà ne l'est pas, etc., etc. Donc nous, on appelle ce monde le bas monde, en référence à l'absence de valeur, au point où le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que si ce bas monde valait auprès d'Allah l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné aux mécréants de quoi boire, gorgée d'eau. Et regarde ce qu'Allah donne aux mécréants. Regarde. Idan, ça te montre bien à quel point ce bas monde ne vaut absolument rien. Et aussi, on a un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il était avec ses compagnons radiyallahu anhum, et ils ont vu un cadavre de bouc. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit هل يريد أحدكم هذا بدرهم? Est-ce que l'un d'entre vous il voudrait acheter ce cadavre de bouc avec un dirham? Ils ont dit, Ya Rasulallah, même pour moins que cela, personne d'entre nous ne le voudrait. Qu'est-ce qu'on ferait avec? Un cadavre, un bouc mort, en putréfaction. Il a dit, La dunya inda Allahi ahwanu min hadihi lakum. Ce bas monde auprès d'Allah a encore moins de valeur que ce cadavre de bouc pour l'un d'entre eux. Pour rien. Et les versets et les hadiths à ce sujet-là sont très nombreux. Et donc ici Allah tabaraka wa ta'ala dit اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. وقبل أن نتطرق لوصف أو للتعليق على الأوصاف يقول إنما وإنما عند العرب أداة حصر. والحصر إثبات حكم المذكور ونفيه عما سواه. فتقوم مقام النفي والإثبات. فكأنه قال ليست الدنيا إلا ما سيذكر عنها. Il dit اعلموا أنما الحياة الدنيا أنما. أنما, ce terme en arabe est appelé l'outil de cernement ou d'exclusivité. Ça consiste à cerner l'élément évoqué par le jugement donné en excluant tout le reste. Et ça prend la place, ou bien c'est l'équivalent de la négation suivie de l'affirmation. C'est comme s'il disait, sachez que ce bas monde n'est absolument rien d'autre que ce qui va suivre. C'est tout. Donc Allah il va le décrire d'une certaine façon, avec un certain nombre d'adjectifs, c'est-à-dire que ce qui ne rentre pas dedans ne pourra pas servir d'adjectif pour décrire dunya. La'ib. اللعب معروف كلمة معروفة من أول ما يتعلمه الصبي عندما يكون قادرا على النطق واللعب يختلف من شخص إلى آخر ولذلك تنوعت كلمة المفسرين في بيان معناها فمنهم من قال أن اللعب المقصود هنا الأكل
والشرب والشرب. ومنهم من قال اللهو، فكل لهو لاعب. والعرب تسمي الفعل الذي ليس مهما وقد يستغنى عنه باللهو، وتسمي الكلام الذي ليس مهما وقد يستغنى عنه باللغو. وهنا تلاحظ التشابه بين الكلمتين، فقد تشبه اللهو باللغو في عدم الفائدة والاستغناء عنه، وتميز اللهو بالفعل وتميز اللغو بالكلام. كل لهو أو كل لعب لهو. اللعب. Première caractéristique donnée par Allah tabaraka wa ta'ala, la'ibun. Et la'ib, c'est un mot connu chez les arabophones. C'est même un des premiers mots que les enfants apprennent quand ils commencent à parler. Jouer. لأن الولد لفقدان أو لعدم اتصافه بالعقل شغله الشاغل اللعب. Car l'enfant, quand il est petit, qui n'a pas encore atteint l'âge de raison, eh bien, sa seule occupation, c'est l'amusement, s'amuser, jouer. C'est donc un mot que les enfants connaissent et que les gens utilisent régulièrement. Après, est-ce qu'on peut définir le mot jouer, le verbe jouer, d'une définition précise, alors qu'en vrai, le jeu varie d'une personne à l'autre? Il y a des gens qui vont jouer avec un ballon, il y a des gens qui vont jouer avec des outils, il y a des gens qui vont jouer avec leur corps, etc., etc. C'est pour ça que les savants ont divergé sur la façon de définir ce mot-là. Il y en a carrément, ils ont dit de quoi? Al-aklu wa shurb. Ajibat. Manger et boire, pour certains, c'est un jeu. Et fi'lan, haqqan. Bon, parenthèse, vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de je ne sais pas si on peut les appeler des youtubeurs ou des influenceurs, je ne sais pas, dont l'activité principale est de faire le tour des restaurants et de manger ce qu'on y sert et de donner leur avis à la fin. On approuve ou on désapprouve. D'ailleurs, c'est bizarre, mais j'ai rarement le souvenir d'en avoir vu désapprouver les restaurants où ils ont été. Donc ça, on est d'accord que c'est une activité, comment dirais-je, qui n'est pas nécessaire. Avant, si tu voulais manger quelque part, tu allais soit dans un restaurant que tu connaissais, ou bien au pire, tu allais dans un restaurant que tu ne connaissais pas, tu testais par toi-même. Ça te plaît, tu reviens. Ça ne te plaît pas, tu ne reviens pas. On n'a jamais eu besoin que quelqu'un aille avant nous dans le restaurant pour nous dire s'il fallait y aller ou pas. Et combien de fois on nous a dit ce restaurant il est nul, c'est pas bon. Toi tu as été, tu as trouvé ça bon. Pourquoi? Parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et à l'inverse, on a dit quoi, ce restaurant c'est une tuerie, il est trop bon, allez-y. On est parti là-bas, on n'y retournera plus. Mais aujourd'hui, c'est fi'lan devenu un amusement, un jeu. Et ça convient aux gens, parce que les gens aujourd'hui se sont habitués au divertissement. Et ils l'ont appliqué sur énormément de plans différents. Donc, à leur époque, traduire le jeu par la nourriture et la boisson pourrait paraître étrange. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est loin d'être le cas. Sinon, bien sûr, manger et boire à la base est naturel. Allah dit dans le verset, Ya bani, ya Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah nous dit, mangez et buvez sans exagérer, sans excéder, sans dépasser les frontières, sans dépasser les limites. Et c'est là qu'on rentre dans le la'ib. C'est quand tu manges plus qu'il ne le faut ou que tu bois plus qu'il ne le faut. La plupart des gens, ils font ça par amusement. D'autres, ils ont essayé de donner une règle plus générale.
Ils ont dit kullu la'ibin lahu. Al-lahu, en arabe, ce sont les actions futiles et inutiles. Toute action qui n'est pas importante et dont on peut se passer, on l'appelle lahu. Et toute parole qui n'est pas importante et dont on peut se passer, on l'appelle larou. Et là, tu remarques la ressemblance entre les deux mots. La seule lettre qui change, c'est la lettre du milieu, le ha et le raïn. Et ça, on l'a dans beaucoup de mots en arabe. On a les mêmes lettres, sauf une, et le sens, il est très proche. Des fois, on change une des lettres, ou des fois, on inverse l'ordre des lettres dans le mot, comme madh et hamd, etc., etc. Al-Muhim, il a dit kullu la'ibin lahu. Tout amusement est une futilité. Ça, c'est pas important et on peut s'en passer. Et il y a un hadith dans lequel le prophète il dit alayhi salatu wassalam kullu lahwin batil illa thalathatu ashya ou illa thalathata ashya. يقول تأديب الرجل فرسه ورميه بقوسه وملاعبة أهله فهذا من الحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, toute futilité est nulle. Nulle. Pas nulle dans le sens familier du terme. Comme toi tu dis, ah c'est nul ça. Non. Nul dans le sens qui s'oppose à ce qui est vrai. Faux, nul, caduc, ne compte pas. Toute futilité. Il dit sauf trois choses. Sauf trois choses. Il dit le fait de t'entraîner à tirer à l'arc. Ou le fait d'éduquer, c'est peut-être pas le bon terme, de dresser, barakallahu fik, de dresser son cheval. Ou enfin, de s'amuser avec son épouse. Il dit ça, c'est le haqq. C'est un lahu haqq. Après, les savants divergent. Est-ce que on doit s'en tenir aux trois choses, aux trois exceptions évoquées dans le texte, ou on peut y inclure des analogies. Parce que quand il parle de s'entraîner au tir à l'arc ou de dresser son cheval, c'est dans un intérêt qui est connu. C'est soit la chasse, soit la guerre. Et donc on pourra déduire que tout ce qui rentre dans cet intérêt-là, tout ce qui nous permettra de nous nourrir à travers la chasse, ou bien de faire la guerre, rentrera dedans. Et donc, est-ce qu'on peut, question réelle, est-ce qu'on peut jouer à Call of Duty dans ce but-là? Hein? Les jeux vidéo de guerre, où tu, je ne sais pas moi, personnellement, le dernier jeu de ce genre auquel j'ai joué, c'était James Bond en 64, pas l'année, la console. Ceux qui savent, ils savent. Il y avait le Golden Gun, tu mettais une balle, le gars il perdait. Mais dans tous les cas, c'était dans les années 90. Hein. Est-ce qu'on a déjà réussi à prouver que ces jeunes et moins jeunes qui passent des heures, des jours, des semaines, des mois et des années à jouer à Call of Duty 1, 2, 3, il y en a combien aujourd'hui là, des Call of Duty? On arrive à 10 ou pas encore? 6? Je pensais qu'on avait beaucoup plus. Mais là, c'est que les Call of Duty. Il y en a plein des jeux de ce genre-là. On est d'accord? Et là, on a dépassé les 10. Ça s'appelle comment? C'est pas des RPG, ça. C'est quoi? Des shoot 'em up? C'est pas des shoot. Comment ça s'appelle? FPS. FPS? C'est quoi? Ça veut dire quoi, FPS? Hein? Ah, d'accord. First person shooter, ok. Donc des FPS. Est-ce qu'on a déjà pris quelqu'un qui a joué 10 ans à ce genre de jeu et on l'a mis sur un champ de bataille et Allah Ibarak, il a tué tout le monde et c'est lui qui était le survivant à la fin? Je pense, Allah Alam, c'est jamais arrivé. Donc le jour où on ferait un test,
Par exemple, le paintball, comme ça on tue personne. Mais je vais vous le donner chez le machakil. On tue personne. On le met dans un terrain de paintball. Et lui, il se sert de son expérience dedans. Et Fi'lan, il sort à la fin, c'est lui le meilleur. On dira, à ce moment-là, on pourra s'en servir pour développer nos capacités dans ce domaine-là. On est d'accord que, voilà, on est d'accord. D'accord que souvent, les champions dans ces trucs-là, tu le vois, il fait un quintal, il fait 1 mètre cube. Et c'est la dernière fois qu'il a couru, c'est quand il était petit, parce que le bus, il allait partir. Beaucoup, hein, je ne dis pas tous, mais beaucoup. Donc on est d'accord qu'après cette analyse-là, on va plus pencher du côté que ces jeux-là ne peuvent pas être inclus dans ces exceptions-là. Mais ce qui est étonnant, subhanallah, c'est que s'amuser avec son épouse rentre dedans. Ça fait partie des exceptions. C'est un lahu, mais ce n'est pas un lahu batil. C'est une action qui, à la base, n'est pas nécessaire et dont on peut se passer, mais qui est juste. Pourquoi ? Parce que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum khayrukum li ahlihi. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs proches, c'est-à-dire leurs épouses en premier. Et pour avoir le meilleur comportement avec elle, il faut la mettre à l'aise et s'amuser avec elle permet de la mettre à l'aise. Et le prophète a dit à Jabir radiyallahu anhu après son mariage avec une femme qui avait déjà été mariée auparavant, il lui a dit halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Pourquoi tu n'as pas pris une vierge avec laquelle tu aurais pu t'amuser et qui elle aussi se serait amusée avec toi? Et on sait que le prophète alayhi salatu wassalam en voyage avec son épouse Aïcha radiyallahu anha, il laisse la caravane prendre un peu d'avance. Il lui dit descends. Elle descend. Ils ont fait la course. Ils ont fait la course. Et la première fois, elle était plus légère que lui et plus jeune, elle l'a battue. Et il l'a refait une deuxième fois. La revanche. Elle avait pris un peu d'âge et de poids, et là, il l'a battue. Et quand ils sont arrivés à la ligne d'arrivée, et lui il est arrivé le premier, et qu'elle est arrivée après lui, il lui a dit Hadihi bitilk. Hein? Celle-ci pour celle-là. En gros, ma victoire contre la tienne. Et then, quand ils disent kullu la'ibin lahu, c'est pas apprendre à l'itlaq, c'est pas apprendre de façon absolue. Voilà, il faut que tu gardes, quand tu t'amuses avec ton enfant, mathalan, et le prophète nous a appris à s'amuser avec ses enfants, avec les enfants de ses enfants. S'amuser avec lui. On a vu des exemples dans la vie de Hassan et de Hussein radiyallahu anhuma. Le Hassan ou le Hussein, c'était le Hussein plutôt, qui arrivait dans sa direction, et après il s'est mis dans son chemin, et quand le Hussein il voulait l'esquiver par la droite, il se mettait vers la droite, ou bien vers la gauche, et etc., etc. Ou bien il lui tirait la langue, ou bien des choses de ce genre-là. Ou bien il a vu Aïcha radiyallahu anha au début de son mariage qui jouait avec des poupées qu'elle appelait banati, mes filles. Il a même vu parmi ces poupées un cheval avec des ailes. Il lui a dit, où t'as vu toi un cheval avec des ailes? Elle lui a répondu, tu ne savais pas que Sulayman il avait un cheval avec des ailes? Il lui a souri en guise de réponse. Est-ce qu'il lui a dit on ne joue pas? Et then, les enfants qui jouent, c'est normal, c'est leur nature. Et les hommes qui jouent avec leurs femmes et leurs enfants, c'est un signe de piété, mes frères. Tu'jar ala dhalik. Tu'jar ala dhalik. Et si jamais des hommes, ils jouent ensemble, fima ya'udu alayhim bin naf', dans ce qui leur est profitable, comme al-musara'a, wal-mu'araka, non, al-mu'araka, dit khaliha, ou al-musabaqa, wa ma shbaha dhalik, comme certaines activités sportives. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines circonstances, il a assisté au jeu des Éthiopiens dans la mosquée le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid. دعهم فإنه يوم عيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Et il a permis à son épouse Aïcha radiyallahu anha de les regarder. Donc dans certaines circonstances, la haraj. Et les sahaba radiyallahu anhum, ils faisaient des courses à chevaux ou à dromadaires.
Et then, dans certaines circonstances, la haraj, à condition qu'il y ait réellement un intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas exagéré dans le divertissement et l'amusement? Est-ce qu'aujourd'hui, tout n'est pas un moyen ou une raison de s'amuser? Vous avez remarqué, beaucoup d'entre nous, dans nos téléphones, on a des jeux. Des fois, tu dis, ouais, t'as pas honte, ta barbe elle est blanche, tu joues encore. Après, il dit, non, c'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Ouais, je t'ai vu, et ouais, quand il dit, non, mais c'est vrai, des fois, on sort, il est énervant, il est énervé, hack, l'ab, et là, il te laisse tranquille. Mais quand toi, tu t'ennuies et tu n'as rien à faire, le téléphone, hein, franchement, combien d'entre nous, ils jouent avec leur téléphone, quand ils arrivent chez eux, tous le même rituel, le casque, le micro, la manette ou le clavier, parce que maintenant, il y a les PC gamers, et ça joue pendant des heures. Wallah, franchement, je n'ai pas 70 ans. Et pourtant, dans ma jeunesse, j'ai joué moi aux jeux vidéo. Je vous assure, mes frères, que moi, je ne comprends pas. Un homme marié, 25 ans, il joue encore aux jeux vidéo. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Ça, c'est un signe d'immaturité évident. Ou bien, pour reprendre les termes les plus utilisés, de gaminerie totale. Je ne comprends pas, moi, ça. Vraiment, vraiment. Toi, tu travailles, tu es assez mature pour te marier. Tu es assez mature pour travailler. Tu rentres chez toi, tu prends la manette, tu joues. Tu mets ton casque pour parler avec celui sur qui tu viens de tirer ou qui t'a tiré dessus. Pour lui dire quoi? Des gros mots en anglais? Incapable d'enchaîner 2 phrases en anglais, mais les gros mots, il les connaît tous. Parce qu'il les a appris, il était un bon élève. Il y a rien de t'asseoir avec ta femme et jouer avec elle. Autre mas'ala. On a dit tout à l'heure, jouer avec sa femme, c'est sunnah, c'est bien. هل يلحق بذلك هذه الألعاب الإلكترونية مع الزوجة؟ Est-ce qu'on peut rentrer dans cette catégorie-là, jouer avec sa femme à la console? Hein? Si ta femme elle aime jouer à ces jeux-là, et que le maqsoud muhaqqaq, c'est quoi le maqsoud? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. C'est quoi le but? Que tu t'amuses avec ton épouse, c'est qu'elle t'aime, c'est que tu l'aimes, c'est que vous vous entendiez bien. Et si elle, qabilatun, elle accepte de jouer avec ces jeux-là, et qu'elle trouve du plaisir, et qu'elle se rapproche de toi à travers ça, tu te rapproches d'elle à travers ça, tu veux exprès de perdre, hein, laisse-la te battre, elle sera contente, tu dis juste, mais après bien sûr, nous haddid le waqt, on ne va pas non plus jouer toute la nuit. Oui, un petit peu. Alors, yurja alla yakuna fi dhalika ba's, bien sûr à condition que le jeu en question il soit halal, hein. Ce qui restreint énormément la liste de jeux. À part Mario Kart ou Mario Party. Bomberman, tu connais Bomberman, Philippe? Nous, on joue qu'à ça. On jouait qu'à ça. Malheureusement, les jeux halal aujourd'hui sont très, très rares. Bref. Donc je vous disais, toi, tu jouais avec ta femme, t'amusais avec elle, t'as passé une longue journée au travail, avec tes collègues, ou bien dans ta voiture, ou bien bloqué dans les bouchons. Au lieu de rentrer chez toi, d'être content de voir ta femme, et de passer un moment avec elle, de retrouver le sourire, ou de lui donner le sourire, et de vous aimer, etc., tu mets ton casque. Tu dis, hey, ramène-moi à manger. Et après, tu joues. À quel âge tu vas devenir mature? À quel âge? يقول الإلبيري رحمه الله تعالى ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح من ذاك شيخ قد تفتى. Il est détestable pour l'enfant de faire des caprices de bébé. Prends un enfant de 8 ans par exemple, c'est un enfant. Tu l'emmènes au magasin, il passe dans le rayon confiserie, il dit je veux des bonbons. Tu lui dis non. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer. J'ai un bébé. C'est vrai, tu vois. Même il a 8 ans, c'est un petit, mais ça, c'est un truc de bébé. De pleurer pour avoir ce qu'on veut. Donc, même en tant qu'enfant, se comporter comme un bébé, c'est détestable et méprisable. Et
tu ne vas faire qu'attirer les regards vers toi pour t'adresser des reproches. Alors imagine-toi un vieux qui se comporte comme un jeune. Non, mon frère, la console, donne-la à tes enfants. Ou la vends-la sur le bon coin. Ou la brûle-la et danse autour de la fumée. Voilà que tu joues encore alors que tu as un mari, tu as un père et tu laisses ta femme et tes enfants s'endormir d'ennui à force de t'attendre parce que monsieur il veut finir sa partie. يا أخي أنا أقولها لك بملء في أنت صبي أنت طفل أنت رضيع لا تستحق أن تلحق بصنف الرجال. تفضل أخي. T'es un gamin, t'es un bébé. Tu ne mérites pas de rentrer dans ce qu'on appelle les hommes. Tu ne mérites pas. وإن كنت ذكرا هذا لا يستلزم أن تكون رجلا. Si tu es un mâle, ça ne veut pas dire forcément que tu es un homme. L'homme, ce n'est pas comme ça qu'il se fait reconnaître. طيب لاعب ولهو. تحدثنا عن اللهو. On a parlé du lahu. D'ailleurs, avant de passer au lahu, même si on ne va pas rajouter grand-chose, Allah dit dans le Coran في حق أهل النار. يقول سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. الفرح والمرح. Allah tabaraka wa ta'ala parle des gens de l'enfer wal-iyadhu billah. Après nous avoir donné quelques-unes de leurs punitions, comme quoi ils seront enchaînés et ils seront tirés sur les visages dans le feu de l'enfer wal-iyadhu billah. Puis il leur dit voici le résultat de cette joie éprouvée sur terre injustement بغير الحق وبما كنتم تمرحون. المرح يا إخواني c'est l'amusement, s'amuser. اللعب c'est jouer والمرح c'est s'amuser. Donc فهما كلمتان متقاربتان. Ce sont deux mots très proches l'un de l'autre. الفرح والمرح. المرح c'est l'action التي تؤدي إلى الفرح. C'est l'action qui va avoir comme résultat الفرح يعني la joie. Et généralement quand tu t'amuses, tu es heureux. إذن Allah Ta'ala il a reproché aux gens de l'enfer d'avoir perdu leur temps sur terre à s'amuser vainement et injustement. خلقت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. Comme il a dit صاحبنا المسبوق السابق الذكر الإلبيري, il a dit tu n'as pas été créé pour la remplir, ce bas monde. Tu n'as pas été créé pour le remplir, mais pour le traverser. Alors sois sérieux dans ce pourquoi tu as été créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns qu'afin qu'ils m'adorent. On ne t'a pas créé pour jouer. تفضل. يقول أن يحيى تفضل عليه السلام الذي قال الله تبارك وتعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يقول أنه كان صبيا وأنه من نعومة أظافره كان مشغول البال بالعبادة لا يختلط مع قرنائه وأبناء سنه فيلعب معهم. تفضل. وذات يوم قال له أحد الصبيان هل أشاركتنا في اللعب؟ لماذا تعزلنا؟ فقال لهم لم أخلق لهذا. لم أخلق لهذا وهو صبي لم يبلغ بعد. Ils disent que le prophète Yahya alayhi salam, celui duquel Allah Ta'ala a dit dans le Coran, il a dit
à son père Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un enfant qui portera le nom de Yahya. Nous n'avons jamais créé quelqu'un comme lui auparavant. On ne lui a pas donné d'équivalent auparavant. À part. Et parmi les particularités de ce prophète, c'est qu'alors qu'il était encore un jeune enfant, il était déjà préoccupé par l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tout petit. À un âge où les autres enfants du même âge ne pensent qu'à une chose, s'amuser et jouer. Et un jour, un enfant le remarque, toujours à s'isoler et à ne pas se mélanger à eux. Il lui dit, Yahya, viens jouer avec nous. Comme les enfants, ils font les uns avec les autres. Et là, Yahya il lui répond, j'ai pas été créé pour ça. J'ai pas été créé pour ça. أنطقه الله بالحكمة. Allah l'a fait parler avec la sagesse. وحقا ما منا من أحد إلا ويصح أن يجيب بهذا. Il n'y en a pas un parmi nous sans qu'il ne puisse répondre la même chose. J'ai pas été créé pour ça. Allah t'a pas créé pour t'amuser, pour te divertir, pour jouer. Là, il t'a créé pour que tu l'adores. ومن رحمته علينا. Subhanahu wa ta'ala, et par sa miséricorde envers nous, dans certaines circonstances, non seulement il tolère l'amusement et le jeu, mais il nous récompense. Et les actes ne valent que par les intentions. Donc si toi tu viens avec une bonne intention, tu penses aux paroles du prophète, qu'on a cité précédemment, avec ta femme et tes enfants, en jouant avec eux, Allah il te récompense. Pendant que d'autres vont jouer et ils vont être punis. La'ibun wa lahu. Des actions futiles et des paroles futiles. La'ibun wa lahu. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه بعد إيراده هذا الحديث يقول في الباب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. هذا عنوان الباب. كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans son recueil authentique, il a nommé un chapitre, il l'a intitulé tout amusement, toute futilité est fausse, nulle, caduque, lorsqu'elle nous empêche d'obéir à Allah Azza wa Jal. Lorsqu'elle nous empêche d'obéir à Allah Azza wa Jal. Donc ici, il est venu nous préciser quand est-ce qu'on peut dire qu'un lahu il est batil. Tout divertissement, tout amusement, toute action futile, dès lors qu'elle nous empêche d'obéir à Allah Azza wa Jal, elle est fausse, caduque et à rejeter totalement. Et regardez mes frères, combien de choses nous empêchent d'obéir à Allah Azza wa Jal. Regardez. Et aujourd'hui, eh bien Allah il nous a mis à toutes ces choses-là, presque toutes ces choses-là, dans un seul truc. Ça. On a beau dire ce qu'on veut sur cet appareil-là. Non, c'est trop bien, ça arrange, on peut faire plein de choses, c'est vrai. Mais on ne peut pas nier le fait que ça a été la cause d'énormément de mal. Et Allah, dans le Coran, il nous a appris comment nous comporter avec une chose dans laquelle il y a du bien et du mal. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Il t'interroge au sujet de ce qui enivre et de ce qui permet de gagner de l'argent facilement, les jeux de hasard entre autres. Répond qu'il y a en cela un énorme péché et des intérêts pour les gens. Ça leur apporte quelque chose. Mais le péché est pire que l'intérêt engendré. Et à la fin, ça a été autorisé ou ça a été interdit? C'est interdit. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. Des impuretés. C'est un rijs. Rijs, Allah l'a dit quoi dans le Coran? والرجز فاهجر فاجتنبوا الرجس من الأوثان. Donc, déjà, tu sais quelque chose, c'est du rijs, une impureté, Allah t'a dit, débarrasse-toi de ça.
Premièrement, c'est un rijs, une impureté. Deuxièmement, min amali shaitan. Ça fait partie des actions du diable. Et Allah dit quoi dans le Coran? La tattabi'u khutuwati shaitan. Si j'ai pas le droit de suivre les pas du diable, j'ai le droit de faire les mêmes actions que lui. Subhanallah. Après, il dit فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. Après, Allah il t'explique quel est l'objectif du diable dans ces choses-là. Il veut faire naître entre vous l'animosité et la rancune et la haine, et il veut vous détourner du rappel d'Allah. Billah alaykum. La plupart de ces jeux-là, dont on parle depuis tout à l'heure, est-ce qu'ils n'ont pas le même résultat? Est-ce qu'ils ne font pas naître entre nous la haine et l'animosité? Est-ce qu'ils n'empêchent pas la plupart d'entre nous de mentionner Allah Azza wa Jal? Je pense qu'ici on est tous d'accord pour répondre la même chose. Et pourtant, quand quelqu'un il vient et dit eh, mes frères, ces choses-là sont à proscrire et à bannir, les gens, tu dis, oh, il abuse, lui. Laisse les gens vivre. Mais la vraie vie, mes frères, c'est laquelle? C'est ça la vraie vie. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وفي الأخرى يقول وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الآخرة لهي الحيوان. Ce bas monde n'est qu'une futilité et un amusement. Et l'au-delà, c'est elle, al-hayawan. Al-hayawan, c'est la vraie vie. Al-hayatul kamila. La vie complète, la vie parfaite, la vie totale. Souviens-toi ce que le kafir dira le jour de la résurrection quand il verra que tout ce qu'on lui a dit, c'était la vérité. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Ce jour-là, il se rappellera, mais à quoi bon cela lui servira? Il dira, si seulement j'avais œuvré pour ma vie. Comprendra que la vraie vie, c'est celle-là, l'au-delà. Amma al-ukhra, al-oula, vaut rien. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ils nous disent, laisse-nous vivre. يا ليت أصحاب هذه الأقوال من غير المسلمين. Si seulement les gens qui nous disent ces choses-là n'étaient pas des musulmans, ce serait cohérent. Ils ne croient pas en un monde après la mort. Donc c'est normal qu'ils veulent profiter de cette vie-là. Et quand quelqu'un il dit Amantu bil yawmil akhir, il vient et te dit j'ai cru en l'au-delà. Je crois en la vie après la mort. Et cette même personne elle te dit laisse-nous vivre. Je veux vivre. Alors sache qu'Allah dit dans le Coran Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Celui qui veut cette vie mondaine, cette vie d'ici-bas, wa zinataha, et sa beauté. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. Nous le rétribuerons pleinement ici-bas pour ses actions. Wa hum fiha la yubkhasun, et ils ne seront point lésés. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Voici ceux qui n'auront rien d'autre dans l'au-delà si ce n'est l'enfer. Wal iyadhu billah. Souviens-toi ce qu'Allah a dit du mujrim fil akhirah. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. Celui qui vient auprès de son Seigneur en tant que criminel, il aura l'enfer, où ni il vivra et ni il ne mourra. Comment on peut ne pas vivre et ne pas mourir? Parce qu'ici, ce sont des verbes qui sont liés à des compléments qui n'ont pas été cités, qui sont sous-entendus. لا يموت فيها ميتة يهنأ بها ولا يحيا حياة يتمتع بها. Ni il va mourir une mort qui le soulagera du châtiment qu'il subira, ni il vivra une vie de laquelle il pourra profiter. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. Et la mort lui parviendra de toutes parts, mais il ne mourra pas.
il ne mourra pas. Da'iman, khalidan fiha abada. Pour toujours. Donc tu vas t'amuser fi dunya, laisse-nous vivre. Ya subhanallah. Laisse-nous vivre. ألست تقرأ القرآن? Ne lis-tu pas le Coran? يا من تدعي أنك تؤمن به. Ô toi qui prétends croire en ce livre, tu ne lis pas le Coran. Tu n'as pas lu ce verset. Il n'est pas au milieu de Tawbah ou au milieu de l'Isra. Des soirs que beaucoup de musulmans ignorent même leur existence. Des musulmans, mes frères, le Coran, ils n'ont jamais ouvert entièrement. Ils n'ont jamais lu de la première page jusqu'à la dernière, juste pour savoir ce qu'il y a dedans, même en le survolant. Il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, qui n'ont même pas fait cet effort-là. Si je voulais lui dire que dans le Coran, il y a une sourate, elle s'appelle Tufaha, il me croira. Parce qu'il ne sait pas le nom des sourates du Coran. C'est une musiba. Eh bien, celui-là, ce verset qu'on est en train de lire, il est où? Il est à la fin du Coran, mes frères. Il est normalement dans une sourate que soit les gens connaissent par cœur, ou au minimum ils l'entendent tellement qu'ils retiennent quelques-uns de ces versets. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un verset qui est composé de mots techniques et difficiles. يعلمون ما الحياة الدنيا لعب له زينة تفاخر تكاثر. C'est des mots que les gens ils connaissent. Ce ne sont pas des mots difficiles. Et pourtant, ils les ignorent. Et après, ils viennent nous dire, laissez-nous vivre. Vous savez, avant, الغافل المفرط عندما كنت تذكره وتعظه كان يعترف بأمره ويطلب منك أن تدعو له. هكذا كانوا من قبل. Vous savez, avant les gens qui étaient négligents, insouciants, quand on leur faisait ce genre de rappel, ils reconnaissaient leur réalité. Ils nous disaient quoi? C'est vrai, tu as raison, fais des du'a pour moi pour qu'Allah me guide. Wallah, هؤلاء كانوا خيرا من الذين هم معنا. Ceux-là, ils sont meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui avec nous. Quand tu leur fais les mêmes rappels, ils te disent, vas-y, laisse-nous vivre, toi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui te dit, moi je ne crois pas en Dieu. Non, c'est quelqu'un qui dit, la ilaha illallah. Ce matin, je finis juste là-dessus, ce matin, j'étais dans une brocante. Je marchais comme ça. Et j'arrive devant un étalage et je vois quelqu'un qui vend un petit coffret ouvert en deux, à l'intérieur duquel il y a un crucifix. Donc voilà, un bonhomme qui est censé représenter le prophète Isa alayhi salam, crucifié wal iyadu billah. Je vois le coffret. Qui c'est qui vend ça? C'était une musulmane avec un hijab. C'est pas possible. Vous savez, mes frères, j'étais dans une hayra. Je savais pas quoi faire. J'ai eu peur de lui dire de ne pas vendre ça. Elle me dit, allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux, toi? Et qu'en réagissant comme ça, sa réaction sera pire que l'action. Je ne voulais pas être la cause de ça. Et de l'autre côté, je ne pouvais pas me taire. C'est trop grave. J'ai fait un tour. Je me pose la question. Je lui dis, je lui dis pas. Je lui dis pas. Après, je fais bismillah, je vais lui dire. Je reviens. Elle est là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Labas alaikum. Labas alhamdulillah. Raki muslima? Tu es musulmane? Elle m'a dit, bah oui. Muhtajiba. Une musulmane n'aime pas une muhtajiba qui n'est pas musulmane. Je lui dis, c'est quoi ça? Elle me dit, quoi ça? Quoi? Je fais, هذا الصليب هذا الشعار الكفر هذا لا يجوز بيعه. Ça c'est un crucifix. C'est un symbole de la mécréance, on n'a pas le droit de le vendre. Elle me dit, comment ça? Je lui montre. Elle me dit, oh subhanallah, je ne savais même pas qu'il était là ce truc-là. Elle a pris là, j'étais par terre. Elle m'a dit, jazakallahu khaira. Je fais, c'est toi, jazakallahu khaira. J'ai dit, wallah, يفرحت لي قلبي. Allah يفرح لك القلب. Parce qu'elle a accepté. ولكن احنا عايشين واحد الزمان, on arrive à une époque où on est comme ça, qu'est-ce que je fais? Je lui dis pas. Parce que شحال واحد tu lui dis, يقول له سير تلعب نساوي الدين ديالك. Il t'envoie balader. Et des fois la réaction هذه qu'il va avoir, elle est pire que l'action que tu lui as interdit de faire. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. احنا ما بغيناش خوتنا يمشوا لجهنم. احنا ما بغيناش نمشوا لجهنم حنا.
Nous, on ne veut pas que nos frères ils aillent en enfer, et encore moins nous. Mais comment faire? ما الحيلة؟ ما الحيلة؟ فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.